اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے اللہ رب العزت کے پاک نام سے جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ پیارے دوستو، دنیا کی تاریخ میں ایسے بہت سارے بادشاہ اور فرعون گزرے ہیں جن کو ان کی بادشاہت اور دولت کے نشے نے مغرور بنا دیا اور وہ تکبر میں آ کر خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ یہ بدبخت لوگ اپنے بے شمار مال و دولت اور بادشاہت کے نشے میں بدمست ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارنے لگے اور معاذ اللہ خدائی کا دعویٰ کر بیٹھے۔ اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی طرف بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا اور ان کو ہدایت کی طرف بلایا، لیکن یہ بدبخت لوگ اپنی سرکشی اور انا پر اڑے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا انکار کرتے رہے۔ پھر جب یہ لوگ قابل ہدایت نہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بدبخت لوگوں کو عبرت کا نشان بنایا اور ان لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا اور ان لوگوں کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جھوٹے خدائی کے دعوے داروں کو ایسی عبرتناک موت دی کہ آج بھی لوگ ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، خدائی کا دعویٰ کرنے والے بدبختوں میں سے ایک بدبخت شداد بھی تھا جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کو للکارا اور سرکش اور نافرمان ہو گیا۔ پیارے دوستو، شداد کون تھا اور کس طرح اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور خدائی کا دعویٰ کیا، اور کس طرح اس نے دنیا میں اپنی جنت تیار کی اور اس کی بنائی جانے والی جنت کتنے سالوں میں تیار ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت کو کس طرح دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنایا اور اس کا انجام کیا ہوا، اور پھر کس طرح ملک الموت علیہ السلام نے دردناک طریقے سے اس کی روح کو قبض کیا۔ پیارے دوستو، ان تمام تر سوالات کے جوابات پر آج ہم تفصیل سے روشنی ڈالیں گے، لہٰذا اس معلوماتی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ پیارے دوستو، شداد اس قوم کی نسل میں سے تھا جو دنیا کی سب سے طاقتور ترین قوم تھی، جس کو قوم عاد کہا جاتا ہے۔ اس قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ ان جیسی قوم نہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد کسی قوم کو پیدا کیا۔ قوم عاد احقاف کے اندر آباد تھی۔ احقاف ایک ایسی جگہ تھی جہاں ریت کے بہت ہی بلند و بالا ٹیلے تھے، اور احقاف کا یہ علاقہ یمن اور عمان کے درمیان بکھرا ہوا تھا۔ اس علاقے کے اندر قوم عاد 8,500 سال پہلے آباد تھی۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو دنیا کی سب سے طاقتور قوم بنایا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو سرسبز و شاداب باغات اور وافر مقدار میں کھیت عطا فرمائے تھے۔ اس قوم کے پاس بے شمار جانور تھے اور پینے کے لیے میٹھا پانی تھا۔ اس کے علاوہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا تھا۔ چنانچہ اس قدر مال و دولت اور نعمتوں کی فراوانی کی وجہ سے یہ قوم بھٹک گئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمان قوم ہو گئی اور یہ باغی ہو گئے۔ ان کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تبلیغ کرنے لگے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلانے لگے، لیکن یہ قوم اپنے کفر و شرک سے باز نہ آئی اور حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگی۔ شداد جو کہ اسی قوم کی نسل میں سے تھا، وہ اس قوم کا بادشاہ تھا اور یہ 2 بھائی تھے۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک کا نام شداد تھا اور ایک کا نام شدید تھا۔ شدید پہلے بادشاہ بنا اور وہ فوت ہو گیا۔ اس کے فوت ہو جانے کے بعد شداد نے حکومت سنبھالی اور اس طرح یہ دنیا کی سب سے طاقتور قوم عاد کا بادشاہ بن گیا۔ پیارے دوستو، شداد ایک وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ تھا۔ شداد کی یہ بادشاہت یمن سے لے کر عراق تک اور بعض روایات کے مطابق ایران تک پھیلی ہوئی تھی۔ شداد نے اپنی طاقت کے زور پر بڑے بڑے بادشاہوں کو اپنے زیر کر لیا تھا۔ چنانچہ اس بدبخت کو حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھانے کی بہت کوشش کی، لیکن اس کا دل بھی بند تھا۔ چنانچہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور ایک خدا کی عبادت کرنے کا حکم دیا، تو اس وقت شداد اور حضرت ہود علیہ السلام کے درمیان ایک زبردست مکالمہ ہوا، جس کے نتیجے میں شداد نے حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لے آؤں تو مجھے کیا حاصل ہوگا؟ تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے شداد سے فرمایا کہ تم پر جنت حلال ہو جائے گی۔ جنت کا نام سنتے ہی شداد حضرت ہود علیہ السلام سے پوچھنے لگا کہ یہ جنت کیا ہے؟ تو حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو جنت کا نقشہ بتایا اور جنت کی نعمتوں کے بارے میں شداد کو بتایا۔ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سن کر شداد مسکرانے لگا اور حضرت ہود علیہ السلام کو دیکھ کر کہنے لگا کہ یہ کون سی بڑی بات ہے، ایسی جنت تو میں بھی تیار کر سکتا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام نے شداد کو اس کے اس کفر و شرک سے روکنے کی بہت کوشش کی، لیکن یہ بدبخت باز نہ آیا
चुनाचा उस वक्त शद्दाद ने अपनी सल्तनत के बहुत बड़े बड़े कारीगरों को इकट्ठा किया और एहकाफ में इरम के मुकाम पर 20 कोस लंबी और चौड़ी जन्नत बनाने का काम शुरू करवा दिया। चुनाचा शद्दाद की तैयार होने वाली इस जन्नत में सोने और चांदी की ईंटें लगाई गईं और जवाहरात भी लटकाए गए। इस बदबख्त शद्दाद ने अपनी उस बनाई जाने वाली जन्नत में शहद, दूध और पानी की नहरें भी रवां कर दी और दुनिया जहान के खूबसूरत दरख्त, पौधे और फूल भी लगवा दिए और उस जन्नत को तरह तरह के जवाहरात से मुज़य्यन कर दिया। कौम आद चूंकि पहले ही बुलंदो बाला पहाड़ों को तराश कर महलात बनाने के अंदर माहिर थी और शद्दाद की सल्तनत में तो ये फन अरूज पर था। चुनाचा रेत के उन बुलंदो बाला टीलों पर बहुत बड़े बड़े सतून खड़े कर दिए गए और इन बुलंद सतूनों पर बड़ी बड़ी सोने और चांदी की इमारतें बना दी गईं। शद्दाद ने यह फैसला किया था कि जब तक उसकी बनाई जाने वाली जन्नत तैयार न होगी उस वक्त तक वो अपनी जन्नत के अंदर कदम नहीं रखेगा। चुनाचा शद्दाद के हुक्म के मुताबिक जन्नत तैयार होने लगी और शद्दाद अपने महल के अंदर बेसब्री के साथ जन्नत का काम मुकम्मल होने का इंतजार करने लगा। शद्दाद की इस जन्नत को तैयार होने में 12 साल लगे। 12 साल के अंदर जब ये जन्नत मुकम्मल तैयार हो गई और इसको तरह तरह के हीरे जवाहरात से मुज़य्यन कर दिया गया और तरह तरह की खूबसूरती से मुज़य्यन कर दिया गया, तो उस वक्त शद्दाद को उसकी जन्नत के तैयार होने का पैगाम पहुंचा दिया गया। चुनाचा शद्दाद जन्नत के तैयार होने का पैगाम सुनते ही बहुत खुश हुआ और शद्दाद अपनी जन्नत को देखने के लिए अपनी फौज को साथ लेकर जन्नत की तरफ निकल पड़ा। चुनाचा शद्दाद अभी जन्नत के दरवाजे पर पहुंचा ही था कि उसने अपने सामने एक शख्स को खड़ा देखा। शद्दाद उस शख्स को देखते ही पहचान गया और अपने हवारियों से कहने लगा कि यह शख्स मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देगा। तो उस वक्त शद्दाद के हवारियों ने शद्दाद से पूछा कि यह शख्स कौन है और ये जन्नत में क्यों नहीं दाखिल होने देगा। तो उस वक्त शद्दाद ने अपने हवारियों से कहा कि ये मलकुल मौत अलैहिस्सलाम है जो कि मेरी रूह कब्ज करने के लिए आए हैं और ये मुझे जन्नत में दाखिल नहीं होने देंगे। उस वक्त शद्दाद बदबख्त मलकुल मौत अलैहिस्सलाम से अर्ज करने लगा कि मुझे सिर्फ अपनी जन्नत में कदम रखने की मोहलत दे दी जाए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से मुकर्ररा फरिश्ते ने जवाब दिया कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हुक्म है कि मैं तुझे तुम्हारी जन्नत के अंदर कदम न रखने दूं। शद्दाद मलकुल मौत अलैहिस्सलाम के सामने बहुत रोया और गिड़गिड़ाया, लेकिन मलकुल मौत अलैहिस्सलाम ने अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म की तकमील करते हुए शद्दाद की रूह कब्ज कर ली। चुनाचा शद्दाद की मौत के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक जोरदार चीख मारी और शद्दाद की बनाई हुई सारी जन्नत जमीन के अंदर धंस गई और गायब हो गई। शद्दाद की इस इबरतनाक मौत के बाद हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को 12 मरतबा समझाया, लेकिन कौम आद बाज ना आई। हालांकि शद्दाद का ये इंजाम कौम आद के लिए काफ़ी था, लेकिन जब इंसान की अक्ल पर गरूर का पर्दा होता है तो चाहे शद्दाद हो या शदीद, उसको किसी काम का इंजाम दिखाई नहीं देता। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को शद्दाद का इंजाम बता बता कर डराने की कोशिश की, लेकिन कौम आद बाज ना आई और उसी तरह अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियां करती रही, यहाँ तक कि हजरत हूद अलैहिस्सलाम मायूस हो गए। उस वक्त जब कौम आद काबिल हिदायत ना रही तो अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत हूद अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि वो अपने साथियों को लेकर इस इलाके से चले जाएं। अल्लाह तबारक व तआला के ये हुक्म पाते ही हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने उस वक्त आखिरी मरतबा अपनी कौम को समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग फिर भी बाज ना आए। तो हजरत हूद अलैहिस्सलाम अपने साथियों को लेकर उस इलाके से रवाना हो गए। चुनाचा उनके जाने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने कौम आद पर खौफनाक आंधियां मुसल्लत कर दी। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से आने वाली वो खौफनाक आंधियां और तूफान 7 रातें और 8 दिन तक चलती रहीं, यहाँ तक कि वो पूरी कौम अपने बुलंद सतूनों और सोने और चांदी की इमारतों समेत जमीन के अंदर दसा दिए गए और गर्क कर दिए गए। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम पर इस कदर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया कि इस कौम का नामो निशान तक न रहा। जिस वादी के अंदर बड़े बड़े बुलंद बाला महलात थे, वो तमाम की तमाम वादी एक रेत के सहरा में तब्दील हो गई। कौम आद के उस इलाके को अल्लाह तबारक व तआला ने इस तरह जमीन के अंदर गर्क कर दिया कि वहां पर सिर्फ और सिर्फ रेत के टीले बाकी बचे और किसी भी चीज का नामो निशान न बचा। प्यारे दोस्तों, इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने शद्दाद और उसकी कौम का इबरतनाक इंजाम किया और इन लोगों को सफ़ाई हस्ती से मिटा दिया। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमेशा अपने हुजूर आजिज़ी और इनकसारी के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए और अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।